હવે હમ આપણી સોસાયટી જે છે it's like very much breastfeeding friendly है ને. હમ હમ and when BBP started તો આપણું breastfeeding journey establish થવામાં it took us long time, right? It took almost 3 months. રાઈટ. So, how did you come to terms with that thing? In the initial days, you would try and baby would not latch. So, then how did you come to term with that thing? And then how did you, let's say, you diverted yourself to at least chalo express breast milk to apu, because I have seen a lot of mothers जो latching establish નથી થતું so then they give up, right? કે express breast milk બી નથી થતું. And for you have been an inspirational, yours been an inspirational journey કે almost 3.5 months I think આપણે exclusive pumping કર્યું તમે, અને from then onwards it was breastfeeding plus pumping, and gradually it is now direct breastfeeding only. So રાઈટ. what, how did you come to terms with that thing, and then how did you motivated yourself? તો થોડુંક એ બાબતે જાણવું છે. ઓકે. સૌથી પહેલા તો I was like first to begin with I was ashamed and I felt મને એવું લાગ્યું કે મારામાં કાંઈ ખોટું છે કે મારા અને મારી ડોટર પ્રાશાના બોન્ડિંગમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ છે. So for a very long time, like for like 2-3 weeks at least, I was hoping, really hoping कि प्राशा सीखी जाए, नहीं तो मैं काई भूल करी जाए. So it took a lot of effort for me to come out of that mindset कि it has nothing to do with my mistake or Prasha's mistake. I just needed to accept कि Prasha is struggling with something and with right support she will learn. I started with express milk from the day she was born. So મારું C-section around 2 o'clock થયું હતું. By 11 p.m. I wanted to feed her. She did not latch. So मैं express milk भले it was 1 spoon hardly કાંઈ આવે, I gave her that. So Okay, so that that was the wonderful thing કે જે initial colostrum હોય, so you made it a point કે be it expressed કરીને પણ પ્રાશાને એ મળ્યું તો ખરું જ colostrum. Okay, so yes, you started with hand expression, right? So how right. long did you continue with hand expression? For hand expression was around from the day she was born till 10 to 12 days I did with hand expression. એના પછી એવું થયું કે પ્રાશાની ફ્રીક્વન્સી વધી અને ક્વોન્ટિટી ઓફ મિલ્ક શી રિક્વાયર્ડ એ વધી ગયું. એટલે પહેલા મને હાર્ડલી એમએસ બી નહીં, લાઈક હું નાની કટોરીમાં જ કાઢતી હતી જે મેં કોઈ દિવસ મેજર બી નહીં કર્યું હોય, એ બસ એને ઓછું પડવા લાગ્યું. શી સ્ટાર્ટેડ બીકમિંગ ક્રેન્કી. That's when I started with manual pump. Okay. Philipsનું manual pump મેં લીધું, જે મેં 1 month સુધી continue કર્યું. But I think that now that I look back, I think it was a mistake. Though trial error happens, but it was a mistake. Reason being कि I was very anxious throughout. મિલ્કનું output ઓછું થતું હતું અને it took a lot of manual efforts. I remember having pain in my hands when my fingers couldn't move because I was pumping 7 to 8 times a day. And every time આટલા બધા ml નું milk કાઢવું ને બધું, it was very difficult. Okay. So if we first talk about hand expression, so initial days you did hand express, right? And say you would have hand express at least 5 to 6 times a day or even more than that, right? તમે દિવસમાં 5-6 વખત 7 વખત hand express કર્યું હશે. So if you could just in a nutshell કે થોડુંક તમે એમ કહી શકો કે how did you find hand expression, or મતલબ શું એના benefits તમને लाग्या initial days માં, અને then long term માટે sustainable option તમારા દ્રષ્ટિએ તમને લાગ્યું કે નહીં? So it was very empowering at first કેમ કે at least breast milk તો છે, હું એને બીજું કાંઈ નથી આપી રહી. અને breast milk કોઈ પણ newborn baby માટે is very important, we all know. તો breast milk તો છે એ એના લીધે it was very helpful. But long term sustainable not है because these kids then with age they need more infants
keep increasing their need. અને એટલું બધું હેન્ડ એક્સપ્રેશનથી પોસિબલ જ નથી, બીકોઝ ટ્રસ્ટ મી, આઈ હેવ ટ્રાઈડ. એટલે મેં ફૂલ ડે કોન્સ્ટન્ટલી ખાલી હેન્ડ એક્સપ્રેસ કર્યો છે. એવું આખું એક વીક હતું વેર માય મેક્સિમમ કેપેસિટીથી આઈ હેવ ટ્રાઈડ, બટ ડિસ્પાઇટ દેટ પ્રાશાની જે મારી ડોટરની જે નીડ્સ હતી ને એ ફૂલફિલ નથી થઈ રહી. એટલે હેન્ડ એક્સપ્રેશન ઇનિશિયલ લાઈક આઈ થિંક 10-15 ડેઝ માટે કામ આવે. એના પછી તો ઇટ બિકમ્સ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ કે તમે હેન્ડ એક્સપ્રેશનથી કરો પંપ. એટલા એમએલ જ ના એક્સપ્રેસ કરી શકાય હેન્ડથી. ઓકે, ઇટ ઇઝ વેરી ટાયરિંગ. આપણે શોર્ટમાં કહીએ તો મે બી ફોર અ ડે ટુ ઓર મે બી ફોર અ વીક, જ્યાં સુધી તમારું બ્રેસ્ટ મિલ્ક પ્રોડક્શન થોડુંક એસ્ટાબ્લિશ થાય, સો હેન્ડ એક્સપ્રેશન કુડ વર્ક. ઓર ઇન્ટરમિટન્ટ તમે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરી રહ્યા છો ને ઇન બિટવીન જરૂર પડીને તમે હેન્ડ એક્સપ્રેસ કરી રહ્યા છો. બટ જેમ કે તમારો કેસ હતો કે બેબી વોઝ નોટ લેચિંગ, તો એવા કેસમાં વેન વી નીડેડ એન્ડ શી વોઝ ગ્રોઈંગ વેલ, રાઈટ, તો એવા કેસમાં જ્યારે વી નીડેડ ધ ક્વોન્ટિટી એઝ વેલ, so hand expression in your case you found it not very sustainable option. અને તમને મેન્યુઅલ પંપ નો બી એવો અનુભવ રહ્યો કે બહુ લાંબા સમય શાયદ મેન્યુઅલ પંપ બહુ સસ્ટેનેબલ ઓપ્શન નથી, રાઈટ? So you started pumping from day 12, day 15? No, electric pump I used around I was talking manual pump. Manual start કર્યો, yes, around 12-13 days per start કર્યું. Yes. Okay. So initially it was Philips manual pump, right? Okay. કોઈ specific reason selecting Philips manual? Because બહુ બધા manual આવે છે, I તો see lot many mothers પેલું injection કાપીને એની syringe કરીને use કરતા હોય, કે ઘણા over the counter મળતા હોય manual pumps. But I mean, like, how did you find Philips? જેટલું તમે વાપર્યું એમાં you were happy with the result, કે કેવી રીતનું હતું? Yeah. Philips no pump is very comfortable, very handy also, અને બહુ easy પડે છે. Quickly you can do it, quickly wash બી થઈ જાય છે, અને પંપ કરવાનું like 60-80 ml હોય તો ફિલિપ્સના પંપથી બહુ easily 60-70 ml in one shot આવી શકે છે, એક્સપ્રેસ થઈ શકે છે. બટ ધીસ ઇઝ કે જ્યારે આપણે ઇન્ટરમિટન્ટ જોઈએ, એમ કે જેમ કે સસ્ટેનેબલ મહિનાઓ માટે જોઈએ અને દર વખતે જ પંપ કરવું છે, તો શાયદ મેન્યુઅલ પંપ એટલો નહીં યુઝફુલ રહે. ના, એબ્સોલ્યુટલી નોટ. હા, એમાં તો ઇલેક્ટ્રિક જ લેવું પડશે. તો એક ફિલિપ્સનો પંપ સારો છે તમારા અનુભવ પ્રમાણે. એક મેડેલાનો જે મેન્યુઅલ છે દેટ ઇઝ ઓલ્સો એટ પાર વિથ ફિલિપ્સ. બીજા ઓવર ધ કાઉન્ટર ઘણા બધા આવે છે. So, did you did some market research or something before, going down to Philips, something like that? No, I did not, because ત્યારે I did not have time or the mindset. At that point of time when, 11 days old, 12 days old, I hardly had any time. એટલે મેં કોઈ રિસર્ચ નથી કર્યું. Around me, people suggested Philips no pump. So people were using, my friends and cousin and all, they were all using Philips no manual pump. So I knew that it is very much okay to use this. Okay, so people are comfortable. Thankfully it worked. It worked yes. also. Okay. Yes. Okay. So when you pump for the first time, this is I'm talking about both manual as well as electric. So શું expectations હશે કે શું દિમાગમાં હશે તમારા જ્યારે તમે પંપ કરતા હતા? હું તમને આ ક્વેશ્ચન કેમ પૂછી રહી છું? બીકોઝ હું ઘણા મધર્સ મારા પાસે આવતા હોય ને, તો આઈ ઓલવેઝ સી કે દે વિલ કમ, એ લોકો પંપ કરે પહેલી વખત. એક તો પંપની ક્વોલિટી વિશે જ થોડુંક આપણે હજુ એટલી અવેરનેસ નથી કે એક સારી ક્વોલિટીનો ઇલેક્ટ્રિક પંપ કેટલો જરૂરી છે. તો કેવું પંપ કરે, પહેલી વખત પંપ કરે, દે હાર્ડલી ગેટ સે 10 to 30 ml ની વચ્ચે, અને પછી એકદમ ડિસઅપોઇન્ટ થઈ જાય કે આટલું જ મિલ્ક પ્રોડક્શન છે, રાઈટ? તો હજુ પમ્પિંગ અવેરનેસ જેવી આપણા કન્ટ્રીમાં જોઈએ એવું હજુ નથી થયું. બીકોઝ અગેન એઝ આઈ સેડ કે આપણે વધારે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ, ડાયરેક્ટ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ પ્રમોટિંગ વાળું આપણું કલ્ચર એવું વધારે જ છે, રાઈટ? તો when did you first પંપ, તો તમારા મગજમાં કોઈ એવી એક્સપેક્ટેશન કશું હતું? ઓકે, સો મને એવું હતું કે હેન્ડ એક્સપ્રેસથી વધારે મેન્યુઅલમાં પંપ થશે અને મેન્યુઅલથી વધારે ઇલેક્ટ્રિકમાં પંપ હશે. ધીસ વોઝ માય થોટ પ્રોસેસ. નાઉ ફર્સ્ટ,
મેન્યુઅલ જ્યારે મેં કર્યું તો ઓફકોર્સ હેન્ડ એક્સપ્રેશનથી વધારે આવ્યું. સો આઈ વોઝ વેરી હેપી એન્ડ વેરી સેટિસ્ફાઈડ. એ સસ્ટેન ના થયું, પણ જ્યારે મેં ઇલેક્ટ્રિક યુઝ કર્યું ફર્સ્ટ ટાઈમ, શિફ્ટિંગ ફ્રોમ મેન્યુઅલ ટુ ઇલેક્ટ્રિક, મને એવું થયું કે વધારે આવશે આઉટપુટ, પણ એની જગ્યા પર ઊંધું થયું. હું મેન્યુઅલમાં 20 મિનિટ્સમાં ફોર એક્ઝામ્પલ 50 ml કરતી હતી, તો મને સેમ વસ્તુ ઇલેક્ટ્રિકમાં 10 કે 20 ml જ થયું, વિચ ઇઝ ઓલમોસ્ટ લેસ દેન હાફ ઓર હાફ ઓફ ઇટ. તો મેં મેન્યુઅલ ઇલેક્ટ્રિક ટ્રાય કર્યું ઓન 18th or 19th ડે. પછી મેં એ જે યુઝ કર્યું હતું, સ્પેક્ટ્રાનો પંપ હતો, એ મેં ટ્રાય જ ના કર્યું, બીકોઝ આઈ થોટ કે આઈ બી એબલ ટુ ડુ ઇટ, હું કરી લઈશ મેન્યુઅલથી. અને મને તો મેન્યુઅલથી થાય છે તો મારે ઇલેક્ટ્રિક લેવાનો કોઈ મતલબ જ નથી, કેમ કે હું કેવી રીતે આટલું બધું ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરું. ઓનલી ધેન આફ્ટર 10 days આઈ રિયલાઇઝ કે મેન્યુઅલ તો હું કરી જ નહીં શકું, મારે ઇલેક્ટ્રિક લેવું જ પડશે. અને ઇફ એવરીબડી ઇઝ યુઝિંગ ઇટ તો કાંઈક તો ફાયદો થતો જ હશે. દેટ્સ વોટ આઈ થોટ. આઈ બોટ મેડેલાનો સિંગલ સાઇડનો પંપ. નાવ એમાં ફર્સ્ટ ફ્યુ ડેઝ બહુ ઓછું થયું. Then I did my little research. I had a word with you also. અને પછી મને ખબર પડી કે pump works on schedule and routine. So it takes time. Like 3-4 દિવસ તો પંપ અને બોડીને એકબીજા સાથે યુઝ થવામાં થાય. એના પછી અગર સેમ ટાઈમ પર, મારો એક્સપિરિયન્સ એવો રહ્યો કે સેમ ટાઈમ પર, ફિક્સ ટાઈમ પર, એવરી ફ્યુ આવર્સ, લાઈક 2 to 3 hours if I am pumping, તો મને જેટલું જોઈએ છે એનાથી પણ વધારે એક્સપ્રેસ થઈ શકે છે મિલ્ક. લાઈક મારી ડોટર પ્રાશાની નીડ હોય ફોર એક્ઝામ્પલ લાઈક 80 ml ની, તો આઈ યુઝ ટુ પમ્પ ઇલેક્ટ્રિકથી 100-120 ml ઇન વન સિટિંગ. તો એ ઇનિશિયલી નહોતું થયું. ઇટ હેપન્ડ આફ્ટર 1 week or 10 days. તો એ થોડુંક પેશન્સ રાખવું પડે છે, પણ ઇલેક્ટ્રિક પંપ વર્ક્સ. ઓકે, હવે આજે આપણે તમારું સાંભળ્યું કે જે તમે એક શિફ્ટ કરી મેન્યુઅલ થી ઇલેક્ટ્રિક પંપમાં, એન્ડ યુ હેડ ધ સેટબેક્સ ઓલ્સો, કે તરત જ આપણને પેલું જાદુ કી લાકડી ફરી ગઈ અને તરત ઇલેક્ટ્રિક લીધું એટલે પહેલા જ દિવસથી આઉટપુટ આવી ગયું, એવું નતું, રાઈટ? તો એ જે સમય હતો, મતલબ યુ મે હેવ ફેલ્ટ થોડુંક આમ નાસીપાસ જેવું, થોડુંક ડિમોરલાઇઝિંગ થયું હશે. તો તમે કેવી રીતના કોપ કર્યું? અને હાઉ, જે આગળના જે તમે કીધું કે 10 દિવસ જ્યાં સુધી પેલું 100-120 ml આવ્યું, પછી તો એનાથી તમને પોતે જ મોટિવેશન મળે, રાઈટ, કે ભાઈ આવી રહ્યું છે તો આપણે કરતા જઈએ. પણ એ જે વચ્ચેના 10 દિવસનો સમયગાળો હતો કે જ્યારે એમાં 100 ml સુધી આપણે નહોતા પહોંચ્યા, રાઈટ, ઓછું હતું, તો મતલબ હાઉ ડીડ યુ મોટિવેટ ઓલ્સો યોરસેલ્ફ કે ના ભાઈ આપણે ટકી જ રહેવું છે, આપણે નથી છોડી દેવું? કેવી રીતના, એન્ડ હાઉ ડીડ યુ પોઝિટિવલી મોટિવેટ યોરસેલ્ફ? Two thoughts I had in my mind. First, my daughter is in this world and is dependent on me. મારા ભરોસે છે દુનિયામાં, તો I have to do my best. એ હતું. અને બીજું કે મને ખબર છે કે બ્રેસ્ટ મિલ્કનું કોઈ સબસ્ટિટ્યુટ નથી. સેકન્ડ બેસ્ટ સબસ્ટિટ્યુટ છે, પણ સબસ્ટિટ્યુટ નથી કોઈ. સો ટ્રુ. તો મને એ જ હતું કે આઈ વોન્ટ ટુ ગીવ બેસ્ટ ફોર માય ડોટર, વોટ એવર ઇટ ટુક. બસ that two thoughts kept me going. I look at my daughter and I know she is depending on me. So એટલે બાય ડિફોલ્ટ એવું જ હતું કે આ કરવાનું જ છે. મને બીજા કોઈ વિચાર આવ્યા જ નતા. ઓફકોર્સ ઇટ વોઝ વેરી ડિમોટિવેટિંગ કે આટલું ઓછું આવે છે, બટ there was this it sounds very philosophical, but there was this immense amount of faith I had in my body, in my daughter, and in the whole nature in general, કે થશે જ. અને if people around the world, it's not just me, people around the world are now, in fact, in outside country, breastfeeding is equal to pumping. Like એ લોકો તો એવું જ કન્સિડર કરે છે, પમ્પિંગ ને બ્રેસ્ટ ફીડિંગમાં જ કન્સિડર કરે છે, which I got to know much later. હા, એટલે એ જે કલ્ચરલ ડિફરન્સની આપણે વાત થાય કે આપણું જે છે વી કન્સિડર, આપણું કેવું છે, ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે એના માટે કે સી પમ્પિંગ, આમ જોવા જઈએ તો પમ્પિંગ
ઇઝ અ સબસ્ટિટ્યુટ, કે કશું જ નથી, ડાયરેક્ટ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ So, નથી થઈ રહ્યું, તો યસ, પમ્પિંગ right. ડેફિનેટલી ઇઝ અ સેવિયર. બટ દેન Hmm. in our country we won't be very much promoting pumping. Reason being, એક affordability નો issue આવે. A Hmm. good quality electric pump is not everyone's reach, પહેલી વસ્તુ. Hmm. પ્લસ જેમ તમે કીધું એમ ખૂબ જ વધારે ડેડિકેશન માંગી લે છે, એક સ્કેડ્યુલિંગ માંગી લે છે એમ તમારી પાસેથી. અને એ Hmm. કેવું છે કે એક થોડોક તમારા બોડીને તમારે સમય તો આપવો જ પડે, એના પછી જ Hmm. પંપ સ્ટાર્ટ વર્કિંગ. So Hmm. anyways, so thinking good thing about your child helped you going through it, right? Right. Right. Okay. Okay. So હવે when you did you know chose કે ભાઈ મારે હવે એક સારી ક્વોલિટીનો ઇલેક્ટ્રિક પંપ લેવો છે, right? So Hmm. we all know કે it is quite an investment, not very Hmm. easy, Hmm. somewhere around I'll say 10,000 ની ઉપર જ બધું જતું હશે, કે એના Yes. નીચેનું તો. Yes. એનાથી ઉપર 15 to 25K ની વચ્ચે I think a good pump. ઓકે. આટલું ઇટ્સ અ મેજર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, રાઈટ? સો Right. મતલબ આપણા મગજમાં હંમેશા એવું હોય કે ભાઈ આ પંપ વર્ક કરશે કે નહીં કરે, રાઈટ? અને Hmm. એ બી એટલું જ ટ્રુ છે કે બધા જ પંપ બધા જ વ્યક્તિમાં નથી વર્ક કરતા. સો Hmm. હાઉ ડીડ યુ સિલેક્ટેડ યોર ઇલેક્ટ્રિક પંપ, કે પછી ટ્રાયલ એન્ડ એરર જેવું જ હતું? ટ્રાયલ એન્ડ એરર જેવું જ હતું. એકચ્યુઅલી મેં સ્પેક્ટ્રા ટ્રાય કર્યો હતો. જે મેં એક જ વખત ટ્રાય કર્યો, પણ મને ત્યારે પંપનું બહુ નોલેજ નહોતું, એટલે હું ડિસઅપોઇન્ટ થઈ ગઈ. દેન આઈ વેન્ટ ફોર મેડેલા. માય રીઝન વોઝ કે એ સાઇઝમાં નાનું હતું, કોમ્પેક્ટ હતું, અને એમાં મોટા કંઈ વાયર્સ નહોતા કે કંઈ પણ મોટી વસ્તુ નહોતી. બહુ યુઝર ફ્રેન્ડલી લાગ્યું, અને એમાં બે કે ત્રણ જ બટન છે, ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ ઓન ઓફ વાળું, અને બીજું એક ફોર્થ બટન. સો એ 4 જ બટન્સ હતા. તો મને એવું લાગ્યું કે આ વધારે યુઝર ફ્રેન્ડલી છે. સો એટલા માટે મેં મેડેલાનું સિંગલ પંપ લીધું પહેલા. પણ પછી મને ખબર પડી કે સિંગલ પંપમાં તો બહુ જ ટાઈમ લાગે છે, એટલે એના થોડાક જ દિવસમાં પછી મેં ડ્યુઅલ પંપ લીધો, કેમ કે ટાઈમ બચી જાય છે. પણ એમાં પણ આઈ વુડ સ્ટ્રોંગલી સજેસ્ટ કે ઇફ યુ આર ગોઈંગ ફોર પમ્પિંગ, પ્લીઝ બાય પમ્પિંગ બ્રા. આઈ નો દેટ અગેન દેટ ઇઝ એન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, પણ અગર 2-3 મહિના બહુ સારી રીતે કાઢવા હોય, વેર યોર હેન્ડ્સ આર ફ્રી, યુ કેન ઈટ while you are pumping, you can do lot of things, you can do your phone માંથી research, you can, if you're working તો તમે એ કરી શકો છો. તો જે પમ્પિંગ બ્રા છે ને, I bought that and then I bought dual pump, જેનાથી મને બહુ જ સારું રહ્યું. ઓકે. સો એક તમારા એન્ડથી અગર એક એડવાઇસ હોય કે કોઈક ન્યૂ મધર એક પંપ જોઈ રહી છે, મતલબ એને એક પંપ લેવો છે, તો એને શું શું વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ, કે એના જે સર્ચના ક્રાઇટેરિયા જે આપણે કહીએ, કે રિસર્ચના ક્રાઇટેરિયા જે આપણે કહીએ, તો એમાં શું શું વસ્તુઓ હોવી જોઈએ? તો જો શરૂ કરીએ તો શાયદ મેન્યુઅલ અને ઇલેક્ટ્રિકનો જ, કે મેન્યુઅલ ખરીદવું કે ઇલેક્ટ્રિક લેવું? ઇલેક્ટ્રિક જ લેવું, કેમ કે મેન્યુઅલ અગર તમે એક્સક્લુઝિવલી પમ્પિંગ હોય તો મેન્યુઅલ લોંગ ટર્મ નહીં વર્ક કરે, એટલે ઇલેક્ટ્રિક જ જવું પડશે. ઓકે. ઇલેક્ટ્રિકમાં જેમ કે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે કીધું કે 15,000 25,000 નું, બીકોઝ તમે ડ્યુઅલ બ્રેસ્ટ લીધું, સિંગલ બ્રેસ્ટ 10-15K ની આસપાસ મળી જતું હોય છે, રાઈટ? અને આ બધા થોડાક સ્ટેન્ડર્ડ કંપનીના હતા, અને બીજા જે ઓવર ધ કાઉન્ટર ઘણી બધી કંપનીઝ ના આવતા હોય છે વિધિન 5K જેવા. તો તમે તો વાપર્યા જ નથી, એટલે મતલબ તો હાઉ ડીડ કે એનામાં કેવી રીતના સિલેક્શન, કે પછી ટ્રાયલ એન્ડ એરર જેવું જ થાય કે તમે પહેલા એમાં ઇન્વેસ્ટ કરો, ઇફ ઇટ ડઝન્ટ વર્ક તો પછી તમે બીજા હાયરમાં ઇન્વેસ્ટ કરો, એવી રીતના થશે? આમાં એવું છે કે ટ્રાયલ એરર જ બોડી પ્રમાણે કરવું પડશે, પણ ડિસ્પાઇટ દેટ અગર ઇન્વેસ્ટ થઈ શકે તો કરવું જોઈએ, કેમ કે ધ બેસ્ટ ક્વોલિટી, કેમ કે પછી યોર નિપલ્સ એન્ડ બ્રેસ્ટ વિલ ઓલ્સો ફીલ ધ પેન. જેમ કે મેન્યુઅલમાં મને, આઈ થિંક આઈ ડિડ નોટ સે ધીસ, મેન્યુઅલમાં માય બ્રેસ્ટ ઓલ્સો હેડ લિટલ પેન, કેમ કે એ સક્શન જે રીતે કરે ને મેન્યુઅલ, કે એ થોડુંક હાર્ડ પડે ફોર ધ બોડી કમ્પેર ટુ ધ ઇલેક્ટ્રિક પમ્પ ઓફ ગુડ ક્વોલિટી દેટ આઈ યુઝડ. તો એનાથી વધારે સારું રહેશે તમારા બોડીને બી.
આઉટપુટને તો રહેશે અને બોડીને બી રહેશે. અને સિલેક્ટ કરવાના ક્રાઇટેરિયા હોય તો આઈ વુડ સે કે ફર્સ્ટ કે એની મોબિલિટી કેટલી છે, લાઈક આર યુ એબલ ટુ મૂવ અરાઉન્ડ. કેમ કે હું તો એને લઈને ખાવા બેસતી હતી. I used to play with my daughter also because my hands were free. I used to go to loo. એટલે તમે થોડીક મોબિલિટી, એવું નથી કહેતી કે કોન્સ્ટન્ટલી યુ વોકિંગ ઓર સમથિંગ, બટ થોડીક મોબિલિટી હોય એવો કોઈ પંપ હોય, કોમ્પેક્ટ હોય, જે તમે ટ્રાવેલ કરવામાં કે કોઈ જગ્યાએ જવામાં, કોઈ ફેમિલી ફ્રેન્ડ કોઈ બી જગ્યાએ જવા માટે તમે યુઝ કરી શકો. ઇનફેક્ટ ઇન કાર ઓલ્સો ઇફ યુ નો બેટરી ચાર્જ કરીને લઈ જાઓ. આઈ હેવ ડન ઇટ. આઈ વેન્ટ ફોર અ ડ્રાઈવ અને મેં એમાં પણ યુઝ કર્યું છે. સો મોબિલિટી ઇઝ વન ઓફ ધ મેજર ક્રાઇટેરિયા. સેકન્ડ, હાઉ ધ પંપ ફીલ્સ ઓન યોર બોડી. હવે એની માટે ક્યાંય ટ્રાયલ થાય છે કે નહીં મને ખ્યાલ નથી, પણ ધીસ કેન બી ડન બાય આસ્કિંગ ડોક્ટર્સ ઓર પીપલ અરાઉન્ડ. તો ધીસ ટુ ક્રાઇટેરિયા. અને આઉટપુટ તો આઈ થિંક મોર ઓર લેસ બધા પંપ સારી ક્વોલિટીના આપતા જ હશે. એનું મારી પાસે નોલેજ નથી. સો દેટ આઈ વુડન્ટ ડુ. એટલે તમારો જે આખો અનુભવ છે એમાંથી એટલું તો ખરું કે તમે persistent અને પેશન્ટલી વિથ અ પોઝિટિવ માઇન્ડસેટ એફર્ટ્સ કરો તો ડેફિનેટલી આઉટપુટ તો આવી જ જતું હોય છે. યસ, ડેફિનેટલી યસ. ઓકે, હવે ઇન્ટરનેટ ખોલીએ તો દેર આર સો મેની એડવાઇસીસ, બરાબર? ગૂગલ બાબા પર તો બધું મળી જશે કે પાવર પમ્પિંગ કરો ને આવું પમ્પિંગ કરો. તો તમારા માટે શું વર્ક કર્યું, કે હાઉ ફ્રીક્વન્ટલી તમે કરતા, કેટલી વાર માટે કરતા, અને તમે ક્યારે આવું પાવર પમ્પિંગ કે એવું કશું કર્યું છે? તો પમ્પિંગ માટે લાઈક આઈ સેડ કે રેગ્યુલર અને રૂટીન અને સ્કેડ્યુલ પર વર્ક કરે. સો મેં ફિક્સ ટાઈમિંગ રાખ્યા હતા અને મારા ફોનમાં અલાર્મ મૂકી દીધા હતા, ફિક્સ 8 અલાર્મ, જે મારા પમ્પિંગના ટાઈમે રિંગ થાય. એટલે આઈ ડીડ નોટ હેવ ટુ યુઝ માય બ્રેન, એમ કે આટલા અલાર્મ વાગ્યું એવરીડેનું એટલે આટલા વાગે. સો મારા 1 મંથ પર છે ને હું 8 પમ્પ્સ કરતી હતી. જ્યારે માય ડોટર વોઝ 1 month old ત્યારે હું 8 વખત પંપ કરતી હતી. શુડ આઈ ટેલ ધ ટાઈમિંગ્સ ઓલ્સો? No, that is okay. No. તમે Okay. schedule રાખ્યું હતું કે 3 hourly or 2.5 right. hourly, right? So yes, so I used to do it for 8 times. Then I started doing it for 6 times after a month. So around 2.5 months back, I started doing it 6 times. And when my daughter was 3 months old, I did it for 5 times. ઓકે, સો ગ્રેજ્યુઅલી તમે ઓછું કરતા ગયા? ઓછું કર્યું, હા. ઓકે, અને ફોર હાઉ, એક સિંગલ સેશન હોય તો તમારું તો ડ્યુઅલ બ્રેસ્ટ પંપ હતું, રાઈટ? તો એક સિંગલ સેશન જે તમે લેતા તો એ કેટલા મિનિટનું એક સિંગલ સેશન હતું તમારું? 20 minutes. 15 to 20 minutes, yeah. Generally 15 to 20 minutes. ઓકે, અને જ્યારે થોડાક સમય માટે જ્યારે તમે સિંગલ બ્રેસ્ટ પંપ યુઝ કરેલો, સિંગલ ઇલેક્ટ્રિક બ્રેસ્ટ પંપ, તો એ સેશન કેટલા, એ કેવી રીતના તમે કરતા? મતલબ ઈચ બ્રેસ્ટ કરતા, એક જ સેશનમાં બંને બ્રેસ્ટ લેતા? હા, ઈચ 20 minutes for each breast, એટલે મને 40 minutes થતી હતી એમાં. ઓકે, સો ડ્યુઅલ આ રીતના બી તમને હેલ્પ કર્યું કે તમારો ટાઈમ અડધો કરી નાખ્યો? રાઈટ. અને ઇન કેસ ડ્યુઅલની ઓલું ના હોય બજેટ, તો પમ્પિંગ બ્રા લઈને સિંગલ વાળું યુઝ કરી શકાય, બીકોઝ યોર હેન્ડ્સ આર ફ્રી, તો તમે એટલો ટાઈમ બીજું કઈ કરી શકો છો. આ જે તમે પમ્પિંગ બ્રાનું કીધું, તો એ ક્યાં મળી જતી હોય? ઓનલાઈન ઇઝીલી મળી જતી? ઓનલાઈન મળે છે. મોમ સ્ટોર કરીને એક છે, એમાંથી મેં મંગાવી હતી અને સારી હતી. કોઈ સ્પેસિફિક સાઇઝ કે એવું કશું જોવાનું આવે? એમાં સાઇઝ ચાર્ટ હોય છે, એમાંથી તમે બાય કરી શકો છો ઇઝીલી. તમને ના થાય તો એક્સચેન્જ બી કરી આપતા હોય છે. એક્સચેન્જ બી કરી આપે છે. ઓકે, એટલે એટલા કન્ઝ્યુમર ફ્રેન્ડલી છે લોકો. હા. ઓકે. પમ્પિંગ પહેલા કઈક વસ્તુ તમે કરતા કે ઇટ હેડ હેલ્પ યુ, કે તમે બસ આમ કઈક આમ સ્પેસિફિક પ્રિપરેશન પમ્પિંગ પહેલાની કશું તમે કરી હોય એવું કશું? હા, મેં ઇનિશિયલી ફોર લાઈક ફર્સ્ટ 15 days મેં હોટ વોટર બેગ્સ યુઝ કરી હતી, કેમ કે બહુ જ બધું હાર્ડ થઈ જતા હતા મારા બ્રેસ્ટ. એ મારો થોડો પ્રોબ્લેમ હતો, તો એના લીધે મેં પહેલા બેસતી હતી, થોડુંક વોર્મ વોટર વાળી જે બેગ્સ હોય એ પ્લેસ કરતી હતી, અને એના પછી હું પમ્પ કરતી હતી. ઓકે, બટ એના સિવાય બીજું કોઈ સ્પેસિફિક કશું નહીં કે એક ગ્લાસ પાણી? નો, લાઈક સમ affirmations in a way કે પોઝિટિવ માઇન્ડ, અને praying a bit if you believe,
તો પ્રેઇંગ અ બીટ હેલ્પ્સ ઇન અ વે કે તમારા બોડીને, અને તમે બી આવી રીતે પ્રે કરો કે આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ ફોર માય ચાઇલ્ડ, તો તો એનાથી સારું રહે છે, તમને મેન્ટલી સારું રહે. અને આઉટપુટ બી આઈ હેવ સીન કે પોઝિટિવ માઇન્ડસેટ સાથે અને ફર્મ બિલીફ સાથે તમે કરો તો આઉટપુટ સારું જ રહે છે. ઓકે, એટલે એક થોડુંક પેલું એમ કે પોઝિટિવ માઇન્ડસેટ અને થોડુંક ફેથ હોવું જોઈએ અને persistent efforts હોવા જોઈએ, હે ને? કે યુ આર થિંકિંગ ગુડ થિંગ અબાઉટ યોર બેબી, તો દેટ ઓલ્સો હેલ્પ, કે નેચરલી તમારા બોડીમાં બધા હોર્મોન્સ રિલીઝ કરે, બોન્ડિંગ જેવું એસ્ટાબ્લિશ કરે, તો યુ આર નોટ ડાયરેક્ટ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ, તો એક બોન્ડિંગ જેવું તમને લાગે કે ના ભાઈ હું બાળક માટે જ કરી રહી છું, અને એ હેલ્પ કરે. ઇન અ વે થોડાક રિલેક્સ રહીને કરો તો વધારે આઉટપુટ મળે. જો બહુ સ્ટ્રેસ કરો, યા જો આઉટપુટ ને જોઈને સ્ટ્રેસ કર્યા કરો તો એ આઉટપુટ પર ઇફેક્ટ આપતું જ હોય છે. યસ, અને આઉટપુટ માટે મને એ પણ કહેવું છે કે આઉટપુટ બંને બ્રેસ્ટમાંથી સેમ ના આવે, અને હર વખતે પણ અલગ અલગ આવે. અને કોઈ વખત એવું થાય કે તમારા ફોર એક્ઝામ્પલ રાઈટ બ્રેસ્ટમાંથી યુ ગોટ 80 ml અને લેફ્ટમાંથી there is hardly 10 ml, and this is completely okay. This is not a permanent thing, this is not a temporary thing, and this keeps changing. એટલે કદાચ એક સેશનમાં મારે આવું થયું હશે, નેક્સ્ટ સેશનમાં થાય બી ખરું, ના બી થાય. અને કદાચ એના પછીના સેશનમાં એવું પણ થાય કે મારા લેફ્ટમાં 80 છે અને રાઈટમાં 10 છે. તો ઇટ કીપ્સ વેરિંગ, બટ ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી નોર્મલ એન્ડ ઓકે. હા, એટલે જે મારો એક ફેવરેટ કોટ છે, જે હું હંમેશા કહું કે આપણી બોડી રોબોટ નથી. આપણી સેમ ગોઝ ફોર બેબી ઓલ્સો, કે રોબોટ નથી, વી આર અ ડાયનામિક સિસ્ટમ. તો બદલાતું રહે, એટલે બહુ જ એન્ટિસિપેટ નહીં કરી લેવાનું કે અત્યારે 80 આવ્યું, હે ને, કે અત્યારે 80 આવ્યું તો હવે મને 80 જ આવશે, એવું બહુ જ એન્ટિસિપેટ નહીં કરી લેવાનું. ઇટ કીપ્સ ઓન ચેન્જિંગ, રાઈટ? રાઈટ, ઇટ કીપ્સ ઓન ચેન્જિંગ. હવે પમ્પિંગ ને લઈને મને એવું લાગે કે થોડુંક એક મેજર મેન્ટલ બ્લોક જે આવે ને, એ એના સ્ટરીલાઇઝેશન ને લઈને આવતું હોય છે, કે ભાઈ બહુ જ આમ કહીએ ને, બહુ જ મગજમારી થઈ જાય, કે બહુ જ કામ વધી જાય તમારું, અને યુ હેવ ટુ ટેક કેર ઓલ્સો, નહીં તો ઇન્ફેક્શન ના ચાન્સીસ ને બધું બી એટલું વધી જાય, રાઈટ? તો હાઉ ડીડ યુ મેન્ટેન ધ સ્ટરીલાઇઝેશન પાર્ટ? 2 months સુધી તો આઈ હેડ માય પેરેન્ટ્સ હેલ્પ. એટલે મારા ફાધર, મારા મધર બંને બોઇલ વોટર કરીને, ગરમ પાણી કરીને એ તપેલીમાં આને જે બી પાર્ટ્સ હોય, સો અમે એવું કરતા હતા, એક મોટી તપેલીમાં લિક્વિડ રાખતા હતા, બેબીનું જે અલગથી લિક્વિડ હોય, એમાં અમે પહેલા પાણીથી ધોઈને એની અંદર જ મૂકી દઈએ, ઓલામાં જ મૂકી દઈએ, અને પછી બીજું એક બાઉલ રાખતા હતા જેની અંદર અમે આ જે હોય એને લઈને અમે બીજા પાણીમાં નાખી દઈએ, એટલે અમારે વોશ કરવું ના પડે એવી રીતે. એક વખત વોટરથી ડાયરેક્ટ વોશ થયો ને, અને એના પછી અમે ડાયરેક્ટ ઓલું ગરમ પાણી હોય એની અંદર મૂકીને ઢાંકી દેતા. સો બેઝિકલી 3 તપેલી સાથે હોય. હા, એકમાંથી લઈને બીજામાં, બીજામાંથી લઈને ત્રીજામાં, એવું થાય. બેઝિકલી બાજુમાં યુ હેડ સાણસી જેવું કંઈક હતું જેનાથી લેતા? હા, સાણસીથી અને ચીપિયાથી લેતા હતા અમે. મેજર અમે ચીપિયાથી લેતા હતા, એ પણ ગરમ પાણીમાંથી બહાર કાઢવા માટે. બાકી તો અમે હાથથી જ કરતા હતા. તો સ્ટેપ્સ આવી રીતે હશે એક્ઝેક્ટલી. ટેપ વોટરની બાજુમાં 3 તપેલી આમ અમે સળંગ મૂકી હતી. પહેલા જે ટેપ વોટર હોય એમાં થરલી હેન્ડથી વોશ કરતા હતા. એમાંથી પહેલી તપેલીમાં જાય, પહેલી તપેલીમાં અંદર સોપ વાળું લિક્વિડ હોય, એમાંથી ખાલી ડીપ કરીને બાજુવાળામાં લેતા હતા જેમાં ક્લીન વોટર હોય, એમાં ડીપ કરીને પછી અમે ગરમ જે પાણી વાળું હોય એમાં મૂકી રાખતા હતા. ઓકે, પછી એમાંથી મૂકીને પછી તમે એને હાઉ યુઝ ટુ ડ્રાય, મતલબ એને ડ્રાય કેવી રીતના કરતા? ડ્રાયમાં એનું અલગથી અમે કપડું રાખતા હતા. એ કપડું ખાલી આ સ્ટરીલાઇઝર માટે જ અમે યુઝ કરતા હતા, અને એવા અમારી પાસે 4 ક્લોથ હતા આખા દિવસમાં યુઝ કરવા માટે. અને એવરી ટાઈમ અમે એને સનલાઇટમાં, એ અલગથી જ વોશ થતું હતું, એ બેઝિનમાં વોશ કરતા હતા, અને અલગ લિક્વિડથી જ વોશ કરતા હતા, એ બેબી લિક્વિડથી. અને એને સનમાં જ બોલો પ્લીઝ કન્ટિન્યુ. હા, અને સનમાં તમે રાખતા હતા? હા, સનમાં એને સૂકવી દેતા હતા અમે, અને એનાથી જ ખાલી લૂછતા હતા. એનાથી અમે બીજું કશું જ નતા લૂછતા. અને એને અમે મૂકતા હતા માઇક્રોવેવની અંદર. એ કપડાને જે ન્યૂ ક્લોથ હોય ને એને અમે માઇક્રોવેવ, બીકોઝ દેટ વોઝ ધ સેફેસ્ટ પ્લેસ.
ઓકે. બંધ માઇક્રોવેવ ની અંદર કઈ જીવડા ના જઈ શકે, ફ્લાય ના બેસી શકે, કઈ ના થઈ શકે. માઇક્રોવેવ ની અંદર ખાલી એને મૂકતા ઓકે. હતા. હવે કોઈ સ્પેસિફિક કપડું, કારણ કે ધ રેકમેન્ડેશન ઇઝ કે તમારે આ બધા એપરેટસ ને એર ડ્રાય કરવું પડે, બીકોઝ હમ. જે છે કે તમે જયારે કપડાથી લૂછો તો કપડાના અમુક રેશા પણ એમાં લાગી શકે. તો તમે કોઈ સ્પેસિફિક કપડું એવું યુઝ કરતા હતા કે ભાઈ આ રેશા વાળો ઇસ્યુ ના થાય એમ? એટલે અમે બહુ જૂનું ધોતિયાનું કપડું હોય ને એમાંથી કોઈ મસલિન ક્લોથ. ફેબ્રિક્સ ના ધાગા, હા, મસ્લિન ક્લોથ, એ અમે યુઝ કરતા હતા. એમાં કઈ જ નતું નીકળતું. So maybe knowledge of fashion designing helped you in this. Your working with fabrics helped you in this, isn't it? Yes. અને Okay. we did this for 1.5 2 months. After that we bought Philips નું Correct. sterilizer, Fertilizer. અને that was again life saving. Hmm. Yes. પણ No, થોડું I would easy થઈ suggest, જાય. હા, I would, if you are investing અગર સ્ટરીલાઇઝર માં બી, તો I would suggest કે ડ્રાયર અને સ્ટરીલાઇઝર બંને હોય ને એવું જ લેવાનું. મેં ખાલી ઓલું સ્ટરીલાઇઝર લીધું હતું, તો ડ્રાય કરવા માટે પાછું કપડા વાળું કરવું પડતું હતું. પણ અગર સ્ટરીલાઇઝર પ્લસ ડ્રાયર મળતું હોય અને એટલું ઇન્વેસ્ટ કરી શકતો હોય તો એ જ આઈ વુડ હાઈલી રેકમેન્ડ, કેમ કે ઇટ બીકમ્સ ધેન વેરી ઇઝી. Okay. Okay. So then how would you store this excess breast milk? મતલબ હું બે ક્વેશ્ચન શાયદ તમને સાથે પૂછીશ આના સાથે, કે તમે અગાઉ તમે જણાવ્યું કે તમે એક પમ્પિંગ સ્કેડ્યુલ જ બનાવી દીધો હતો કે એવરી 3 અવર્સ પંપ કરવાનું, પછી ગ્રેજ્યુઅલી તમે ઓછું કરતા ગયા એને. પણ એને તમે કેવી રીતના પ્રાશાના ફીડિંગ સાથે કેવી રીતના એ કરતા હતા? તમે પ્રાયર કરી રાખતા હતા કે ફીડિંગ ના જસ્ટ પહેલા કરતા હતા? એ તમે ટાઈમ કેવી રીતના એડજસ્ટ કર્યો એ વાળો? અને પછી સપોઝિંગ કે તરત આપણે આપવાનું નથી થયું, તો હાઉ વુડ યુ સ્ટોર ધેટ એક્સપ્રેસ બ્રેસ્ટ મિલ્ક? કારણ કે મને ધ્યાન છે ત્યાં સુધી જયારે આ બધું હતું ત્યારે અમદાવાદમાં હજુ એટલી ઠંડક વાળી સીઝન નથી. ધીસ વોઝ જૂન જુલાઈ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ, રાઈટ? રાઈટ. ત્યારે એટલી ઠંડક બી નથી, રૂમ ટેમ્પરેચર બી એટલા બધા હાઈ નહોતા, તો તમે કેવી રીતના સ્ટોર કરતા એમ? હા, સો પહેલા પંપ તો રૂટીન ટાઈમ પર કરતી હતી, એટલે એ મેં એવી રીતે ટાઈમ સેટ કર્યા હતા જેમાં લાઈક આફ્ટર અ વીક ઓફ ટ્રાયલ એરર પ્રાશાને કયા ટાઈમે ભૂખ લાગે છે કે કયા ટાઈમે ઊંઘમાંથી ઉઠીને ખાવાનું માંગે છે એ પ્રમાણે ટાઈમ એડજસ્ટ કર્યા હતા. તો એકાદ વીક એમાં એડજસ્ટિંગમાં થયો હતો. એ થઈ ગયું ને એના પછી હું સ્ટોર જ નથી કરતી. મેં સ્ટોર કર્યું જ નહીં ઇનિશિયલ લાઈક ગુડ 10-15 days સુધી મેં સ્ટોર ના કર્યું, કેમ કે મને એવું હતું કે મારે સ્ટોર કરેલું મિલ્ક તો મારે નથી આપવું, એના લીધે મેં સ્ટોર ના કર્યું. પછી 10-15 દિવસ થયા ને પછી મને ખબર પડી કે મારે આઉટપુટ અગર 80 ml થયું છે પણ કોઈ વખત એને ભૂખ વધારે લાગે છે, તો ત્યારે હું શું કરીશ? તો એ બહુ અનધર નેક્સ્ટ વીક વોઝ વેરી પેનિકી. એન્ડ ધેન આઈ સ્ટાર્ટેડ, અમે લોકોએ ચાલુ કર્યું બ્રેસ્ટ મિલ્ક સ્ટોર કરવાનું. એટલે હું ફિક્સ ટાઈમ પર કરું, એને જેટલી ભૂખ હોય જનરલી એટલું ઓફર કરું, એના પછી બીજું 10 ml ઓફર કરું. જેને ભૂખ હોય તો એ પીવે, ના પીવે તો એ ખાલી 10 ml જ વેસ્ટ થાય. બાકીનું જે સ્ટોર કરેલું હોય એ અમે ફ્રીજમાં કરતા હતા. પહેલા અમે છે ને કાચની બરણીમાં કરતા હતા, પણ પછી થોડા એકાદ મહિના પછી ખબર પડી આખું ડીપ ફ્રીઝર ભરાઈ ગયું. એટલે પછી અમે શું કર્યું, આઈસ ક્યુબ્સ ના બહુ બધા શેપ્સ આવે છે આઈસ સ્ટોર કરવાના, તો એવા સિલિન્ડ્રિકલ રાઉન્ડ આવે છે ને એવામાં સ્ટોર કરીને અમે પ્રોપર ઝિપર બેગમાં મૂકી દેતા હતા. તો એ સ્ટેક કરવું ને સ્ટોર કરવું પણ ઇઝી થઈ ગયું. ઓકે, કંઈક નવું. બીજું જે રૂટીન હોય કે તમે બ્રેસ્ટ મિલ્ક બેગ જે આવતી હોય છે જુદી જુદી કંપનીઝની, તો કોઈ પણ તમે બેગ લઈ શકો અને એને 2/3 ફિલ કરીને પણ તમે કરી શકો, રાઈટ. એટલે અને પછી એના પર ડેટ લખી દેવાની, એટલે જે સૌથી પહેલા અંદર ગયું હોય સૌથી પહેલા બહાર આવે. વેલિડિટી ઇઝ 3 months, કે 3 months તમારે યુઝ કરવાનું, 3 months સુધીમાં, રાઈટ, એને યુઝ કરી લેવાનું. કરેક્ટ. અને એના પછી અમે ડેટ લેબલિંગ કર્યું હતું એના પર ઝિપર બેગ પર. ઇટ વોઝ વેરી ઇઝી ટુ લેબલ ઓલ્સો. ઓકે, સો યુ સ્ટાર્ટેડ ક્રિએટિંગ ધ સ્ટેશ ઇન ધીસ વે, એટલે પછી તમારું ફ્રીઝર જે આખું મતલબ સ્ટેશ આખું સરસ થઈ ગયું. હવે આ જે એક્સપ્રેસ મિલ્ક હતું જે આ તમે સ્ટેશ ક્રિએટ કર્યું એ તમે વાપર્યું ખરું?
હા, ઘણી બધી વખત. જેમ કે હું કોઈ વખત ડિનર પર ગઈ અને મને લેટ થાય છે કે મોડું થાય છે, તો હું પહેલેથી જ ફ્રીઝરવાળું જે મિલ્ક છે એને ફ્રીજમાં મૂકી દેતી હતી અને ફ્રીજવાળાને થોડુંક ગરમ કરીને લઈ જાઉં, એટલે 1 hour સુધી હું એને રસ્તામાં કે ક્યાંય ફીડ કરાવી શકું. કાં તો કોઈ વખત ઘરે આવવાના ટાઈમે હું ઘરે ફોન કરીને કહી દઉં કે મિલ્ક બહાર કાઢીને રાખજો, કેમ કે મને પંપ કરવાનો અત્યારે ટાઈમ નહીં મળે, હું આવીને પહેલા ફીડ કરાવીને પછી પંપ કરીશ. તો એ સ્ટેશ કરેલું મેં ઘણી બધી વખત આવી રીતે યુઝ કર્યું છે. ક્યારે પણ કોઈ બી સોશિયલ ફંક્શન કે કઈ બી બહાર જવાનું કે આવવાનું, કે તો કોઈ બી કારણસર અગર પંપ આગો પાછો થયો કે ના થયો, કે કાં તો કોઈ વખત એવું હોય કે 2 પંપના સેશનની વચ્ચે પ્રાશાને મારી ડોટરને ભૂખ લાગી, તો હું એ ટાઈમે આ વાળું મિલ્ક યુઝ કરતી હતી. ઓકે. અને કેવી રીતે કરતી હતી, અમે છે ને 3 દિવસનું ફ્રીજમાં ભેગું કરતા હતા, 3 કે 2 દિવસનું, અને એના પછી એક સાથે જ ફ્રીઝરમાં મૂકતા હતા. ઓકે. ઓકે. અને જે તમે ફ્રીઝરમાંથી ફ્રીજમાં લાવો, જેને થો કર્યું કહેવાય, કે પેલું બરફ બની ગયું, અને બરફમાંથી આપણે લિક્વિડ સ્ટેટમાં, એટલે કે દૂધ જેવા પ્રવાહી સ્ટેટમાં લાવીએ, તો એ થો કરેલું મિલ્ક પછી તમે કેટલી વારમાં, મતલબ કેટલા એકાદ દિવસમાં પૂરું યુઝ થઈ જાય એવી રીતના કરતા? તમારું થોડુંક હેન્ડી હતું કારણ કે તમે પેલા ડિફરન્ટ શેપ્સ ના કર્યા હતા, એટલે સપોઝ 4 કે 5 એ મિલ્ક ના ક્યુબ્સ લઈ લીધા આપણે, અને એટલે જરૂર પ્રમાણનું તમે થો કર્યું એવી રીતના. મિલ્ક બેગ હોય તો કેવું 120 ml સપોઝ તમે કર્યું તો આખું તમારે યુઝ કરવાનું થાય એવી રીતના. તો તમે કેટલી વારમાં એને યુઝ કરી લેતા? 40 to 60 મિનિટ્સમાં, એટલે મેક્સિમમ 1 કલાકમાં. એટલે તમે એને મતલબ ગરમ કરો એના કલાકની અંદર એને વાપરો? હા, બસ એવી રીતે કર્યું છે. અને ક્યુબ્સનો એક બીજો બેનિફિટ એ થયો હતો કે એકાદ વખત જયારે થો કરીને જોયું ને, તો 1 ml નો પણ આઈડિયા આવી ગયો. સો મિલ્કનો વેસ્ટેજ બી ઓછો થયો હતો. ઓછો થઈ ગયો. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. એટલે મતલબ તમે જયારે સપોઝ થો કર્યું અને ક્યારેક એવું થયું કે થો કરેલું મિલ્ક વધારે થો થયું હોય, ml માં હું કહી રહી છું ક્વોન્ટિટી વાઇઝ, અને પ્રાશાએ ઓછું લીધું હોય, તો એ જે થો મિલ્ક છે એ પાછું રીફ્રીઝ તો થાય નહીં. તો તમે એને કેટલી વારમાં મેક્સિમમ વાપરી લીધું હશે, કે એક વખતમાં, કે તમે ક્યારે એવું કર્યું? એને અગર વેસ્ટ કર્યું છે ને, તો મેં એકચ્યુઅલી એને એ મિલ્કની માલિશ કરાવી છે, કાં તો બાથ વોટરમાં આપ્યું છે, કાં તો એના બોડી પર કઈ બી રીતે યુઝ કર્યું છે. બાકી કોઈ રીતે મેં એને પીવડાયું નથી. થો કરેલું 1 hourમાં, કાં તો સ્પોઇલ્ડ મિલ્ક, કાં તો વધારે ટાઈમ લીધેલું મિલ્ક હોય, તો એ બધું મેં એને બેધિંગમાં યુઝ કર્યું છે. ઓકે. સો એટલે ગાઈડલાઇન્સ એવી રીતના જાય કે તમે એક વખત થો કરો તો એને રીફ્રીઝ ના કરી શકાય. તમારું કમ્પ્લીટ થોઈંગ થઈ ગયું એના 24 અવર્સમાં તમારે એને યુઝ કરવાનું. અને જો તમે એને હીટ કર્યું હોય, મતલબ ડબલ બોઇલર મેથડ થી ઓબ્વિયસલી, તો તમારે એને 4 કલાકની અંદર યુઝ કરવાનું. અને જો એ મતલબ બોટલમાં કે તમારે સ્પૂનમાં રહી ગયેલું મિલ્ક હોય, ધ યુઝડ મિલ્ક ઇઝ લેફ્ટ, કે જે બાળકના સલાઈવાથી થોડુંક એઠું થયું છે, એના થ્રુ પડ્યો છે બોટલ વાળું, તો એ તમારે કલાકમાં વાપરવાનું. પણ બીકોઝ તમે બહુ વાઇઝલી ક્યુબ્સ બનાયા હતા, તો તમારે શાયદ એટલો બધો મેનેજમેન્ટનો પ્રશ્ન ત્યાં આવ્યો જ નથી. નથી પ્રોબ્લેમ. રાઈટ. ઓકે. હવે એક ઘણા બધા મધર્સને થોડુંક એવું થતું હોય કે બેબી રડે અને ત્યારે જ પંપ કરવા બેસે, એટલે બેબી રડતું હોય એનો વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કેટલો બધો સ્ટ્રેસ હોય એઝ અ મધર, રાઈટ? તો એ વખતે પંપ આઉટપુટ ઘણો ડીપ થઈ જતો હોય છે, જોઈએ એવું આઉટપુટ નથી આવતું. એટલે ઓલમોસ્ટ એક આ બહુ જ કોમન કન્સર્ન હોય છે કે ટાઈમિંગ કયો ચૂઝ કરવો પમ્પિંગ માટે. અને એસ્પેશિયલી વેન કે જ્યારે આપણે બ્રેસ્ટ ફીડિંગના ટ્રાયલ પણ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ છે. બીકોઝ એક માઇન્ડસેટ એવું હોય કે પંપ કરી લઈશું તો બાળકને તો કશું મળશે જ નહીં પછી જો એ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરશે તો. તો તમે કેવી રીતના મેનેજ કરતા? બીકોઝ મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી આપણે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ટ્રાયલ તો ક્યારેય મૂક્યા જ નતા, કે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ટ્રાયલ તો કરવાના. તો તમે એ વસ્તુ કેવી રીતના મેનેજ કરતા, અને તમારી શું એડવાઇસ હશે કે ભાઈ ટુ અવોઇડ ધેટ સ્ટ્રેસ, બીકોઝ તમે આખી સિચ્યુએશન થી ગુજરી ચૂક્યા છો, તો યુ વુડ બી અ બેટર પર્સન ટુ ગાઈડ કે ભાઈ એ સ્ટ્રેસને અવોઇડ કરવા માટે શું કરવાનું? રાઈટ. એક તો સ્કેડ્યુલિંગ થી છે ને, ઇટ ઇઝ વેરી હેલ્પફુલ, કેમ કે એવરી 2 hours or 3 hours બેબીને ભૂખ લાગે તો એના ટાઈમ પર એને મળી જાય. એ સિવાય તમારી પાસે જે સ્ટેશ હોય ને, એ તમે યુઝ કરી શકો ઇન બિટવીન ભૂખ લાગે તો. સો ધેટ ઇઝ ધેર.
અને બીજું કે તમે પંપ કરો છો, મેં એવી રીતે કર્યું હતું કે પંપ કરી દઉં, એના પછી પ્રાશાને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ માટે ટ્રાય કરું, લાઈક 15-20 મિનિટ્સ એને ઉઠાડવામાં, કે એ જનરલી મારું એવું હતું હતું કે પ્રાશા સૂઈ ગઈ હોય, એને ઉઠવાનો ટાઈમ હોય ને એના 15-20 મિનિટ્સ પહેલા હું પંપ કરું, એટલે કે એ ઉઠે ત્યારે મારી પાસે મિલ્ક રેડી હોય. પણ અમુક વખત એવું થયું છે કે એ રડતી હોય ત્યારે મેં સ્ટેશમાંથી યુઝ કર્યું છે. ઓકે, હા, એટલે મતલબ રડતું હોય ને એ ટાઈમે જો પંપ કરવા જઈએ તો દેર આર ચાન્સીસ કે શાયદ આપણને જોઈએ એવું આઉટપુટ ના મળે, બીકોઝ ઓબ્વિયસ હા, આપણે ત્યારે રિલેક્સ ન રહી શકીએ, બાળક રાઈટ, રડતું હોય તો દેટ, રિલેક્સ. હા, એટલે સોરી, હંમેશા થોડુંક પેલું જે છે કે બિફોર હેન્ડ વાળું ઇઝ ઓલવેઝ સેફર ઓલવેઝ, ગેમ, ઓલવેઝ સેફર યસ. ગેમ. લાસ્ટ મોમેન્ટ માટે વેઇટ કરીએ તો આપણે ખાલી એન્ઝાઇટીમાં જ પંપ કરીશું. એવું જ થશે. એટલે યુ હેવ ટુ બી લિટલ, લાઈક જે પણ પંપ કરે એમને પ્રોએક્ટિવલી જ બેબીની સ્લીપ સાયકલ, સ્લીપ આવર્સ, એ બધું થોડુંક સેટ કરવું પડશે, કે અન્ડરસ્ટેન્ડ રાધર દેન સેટિંગ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે કયા ટાઈમે ક્યારે સૂવે છે. કેમ કે આફ્ટર 15-20 days બેબી હેઝ અ રૂટીન. ભલે 2 વાગે જાગે ને 4 વાગે જાગે, બટ એની થોડીક સાયકલ મોર ઓર લેસ સિમિલર હોય. એટલે તો એ થોડુંક સાયકલ, તમારે પેલું પહેલેથી પ્રી ડિસાઈડ રહેવું પડે, એકદમ એન ટાઈમ પર કરવા જઈએ એવું ના ચાલે. એવું ના થાય. પ્રોએક્ટિવ, એને તમને ઉઠવાના ટાઈમ, બેસ્ટ ટાઈમ મને એ લાગ્યો કે ઉઠવાના ટાઈમના અડધો કલાક પહેલા તમે પંપ કરવાનું ચાલુ કરો તો 15-20 મિનિટમાં તમારું પંપ થઈ જાય. એના પછી બેબી ઉઠે તો તમને એની સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવા માટે બી 10-15 મિનિટ મળે. ઓર યુ કેન રાધર વેક અપ ધ બેબી ઓર સ્પેન્ડ ટાઈમ વિથ ધ બેબી. અને તમને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ માટે પણ ત્યારે ટાઈમ મળે કે તમારે યુ નો મેન્ટલી કે મારું મિલ્ક રેડી છે, બેબી મારી પાસે છે, એ રડશે તો હું એને આપી શકીશ, હું એને બ્રેસ્ટ પર લેચ કરવાનું ટ્રાય કર્યું. અને પછી અગર બેબી ગુસ્સે થાય છે કે રડે છે કે ક્રેન્કી થાય છે તો તમે યુ હેવ બોટલ, તો યુ કેન ઓફર એન્ડ ધ બેબી વિલ બી ઇન લેસ ડિસ્ટ્રેસ એન્ડ યુ ઓલ્સો વિલ બી ઇન લેસ ડિસ્ટ્રેસ. ઓકે, હાઉ ડીડ યુ મેનેજ કે ભાઈ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ટ્રાયલ પણ કન્ટિન્યુ, તમારો એક સમય એવો આવી ગયો હતો કે બધું જેમ બેબી એક્સક્લુઝિવ બ્રેસ્ટ મિલ્ક ઉપર હતી, બેબી સરસ વેટ ગેઇન થઈ રહ્યું હતું, બીજા કોઈ કન્સર્ન્સ નતા, હેલ્થ કન્સર્ન્સ, કે ઘણાને કેવું હોય કે બોટલ મિલ્ક જતું હોય, ભલે એક્સપ્રેસ બ્રેસ્ટ મિલ્ક હોય તો પણ ગેસી ના ઇસ્યુ હોય, રિફ્લક્સ ના ઇસ્યુ હોય, પાછું બહુ બહાર કાઢે. થેન્કફુલી આપણા કેસમાં એવું કશું જ નતું, પ્રાશા વોઝ લાઈક ડુઈંગ વેરી વેલ. Still, how did you go on trying for breastfeeding, direct breastfeeding establish થાય એના માટે, અને એ તમે કેવી રીતના એવરી સેશનમાં ટ્રાય કરતા? સો એ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ બેબી. પ્રાશાનું આઈ રિયલાઇઝ એને પહેલી વખત લેચ અરાઉન્ડ 15th ડે પર કરી, ફર્સ્ટ ટાઈમ લેચ, બરાબર. એના પછી એણે 1-2 સેશનમાં કર્યું. સો મેં એના પછી શી સ્ટોપ્ડ. પછી એણે પાછું 2 મહિને કર્યું આખા દિવસ માટે લેચ, 3-4 ફીડ માટે લેચ, પછી પાછું બંધ કર્યું. સો આવી રીતે સ્લોલી એને કર્યું, બંધ કર્યું. સો ત્યારે મને એવું રિયલાઇઝ થયું કે હું એને એક વખત કરે છે ને તો એના પછી હું એને વારે ઘડીએ હર ફીડમાં એને ઓફર કરું છું ને બ્રેસ્ટ, તો એ ઓવરવેમ થઈ જાય છે, ટાયર્ડ થઈ જાય છે, અને શી સ્ટીલ ઇન અ લર્નિંગ ફેઝ. તો શી નીડ્સ મોર કમ્ફર્ટેબલ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ સમથિંગ that is very safe for her. In a way કે બોટલથી એની માટે ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી, તો એને એ ગમે છે, તો એ ફાવે છે. હવે હું એને એવરી ટાઈમ બ્રેસ્ટ ઓફર કરું છું તો એ નથી લઈ રહી, એ મને એનું ખ્યાલ પડ્યું. એટલે મારામાં તો મેં એવી રીતે કર્યું, અને શી વોઝ કમ્ફર્ટેબલ વિથ માય લેફ્ટ બ્રેસ્ટ, તો મેં એને ખાલી લેફ્ટ બ્રેસ્ટમાંથી જ એના પર જ એને ટ્રાય કરવા દીધું ને એવરી ટાઈમ એને ત્યાં જ કરાવ્યું ટ્રાય. પછી એને લેફ્ટમાં થોડુંક આવ્યું ને, પહેલા એક સેશન માટે જ કર્યું કે 7 ફીડ આપું છું તો એમાંથી હું એક જ ફીડ એને ડાયરેક્ટ બ્રેસ્ટથી આપું. એ મેં એકાદ વીક માટે કર્યું. પછી મેં સ્લોલી એકની જગ્યાએ બે વખત કરાયું, પછી મેં 3 વખત કરાયું, પછી મેં એને સ્લોલી રાઈટ બ્રેસ્ટ ઓફર કરવાનું ચાલુ કર્યું. અને પછી ખાસા બધા લાઈક એ 5 મહિનાની થઈ ને ત્યાં સુધી તો મેં એને આવી રીતે એક ફીડ જ ઓછા કર્યા છે. ફાઇનલી એટ 5 months વી stopped pumping and we moved from pumping to exclusively feeding on breast.
અને બ્રેસ્ટ ફીડિંગમાં મને છે ને શું હેલ્પ કર્યું છે, એક તો સ્કિન ટુ સ્કિન વોઝ વેરી હેલ્પફુલ. પ્રાશાને એવર્ઝન હતું મારી માટે, એટલે મારા બ્રેસ્ટ ઉપર આવે કે મારી જોડે પણ આવે તો પણ એ રડવા લાગતી હતી. તો સ્કિન ટુ સ્કિન બી થોડું ડિફિકલ્ટ પડતું હતું. પણ પછી મેં કેવું ચાલુ કર્યું કે પ્રાશા સૂઈ જાય ને તો હું જ્યારે એ ડીપ સ્લીપમાં હોય ને ત્યારે હું એને મારી સાથે લઈને મારા ચેસ્ટ ઉપર જ આવી રીતે સુવડાવી દઉં. તો સ્કિન ટુ સ્કિનના લીધે પણ એને મને લાગે છે હેલ્પફુલ થયું છે. બિંગ પેશન્ટ વોઝ વેરી હેલ્પફુલ. Truly. અને બીજું કે આઈ ડોન્ટ નો, ઇટ્સ અબાઉટ નેરેટિવ વેર વી કીપ સેઇંગ કે આ છોકરું નથી શીખતું. એ નેરેટિવ ચેન્જ કરીને આઈ સેડ કે આ છોકરું બહુ મહેનત કરી રહ્યું છે. સો that makes you less angry towards yourself and towards your kid. So those things help to establish breastfeeding with her. બેઝિકલી એવું હતું કે થોડીક મતલબ ઓબ્વિયસલી કે ભાઈ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ નતું થઈ રહ્યું ત્યાં સુધી તમે ત્યાં અટકી ના ગયા કે ભાઈ બ્રેસ્ટ ના. ફીડિંગ નથી થઈ રહ્યું એન્ડ યુ નો ગિલ્ટમાં જતા રહ્યા કે ફ્રસ્ટ્રેશનમાં જતા રહ્યા કે એવું નહીં. બ્રેસ્ટ ફીડિંગ નથી થઈ રહ્યું તો એટલીસ્ટ વી ટ્રાય ફોર ગિવિંગ એક્સપ્રેસ બ્રેસ્ટ મિલ્ક કે એ જેટલું મળે છે. રાઈટ. મને એ જ હતું કે હા રાઈટ. સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ. બ્રેસ્ટ મિલ્ક ના ઇટ્સ ઓકે. અને એક્સપ્રેસ બ્રેસ્ટ મિલ્ક પછીથી આપણે એવી રીતના કે ભાઈ હવે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ નો ટ્રાયલ પણ આપણે સાથોસાથ ચાલુ રાખીએ બટ વિધાઉટ ફોર્સિંગ ધ ચાઇલ્ડ વિધાઉટ ફોર્સિંગ ધ ચાઇલ્ડ અને ઓલવેઝ લિસનિંગ ટુ બેબીઝ ઇન્સ્ટિંક્ટ ઓર બેબીઝ ક્યુઝ. આઈ વુડ સે કે દરેક બાળક તમને થોડા ક્યુઝ આપે જ છે કે એને શું કરવું છે. You just have to read that thing. અને જેમ તમે કીધું કે તમારો રિસ્પોન્સ ધ નોન વર્બલ કે તમે જેમ કીધું કે ભાઈ આ શીખતું નથી કે આ કેમ આવું છે, આ લેઝી છે, આને કરવું જ નથી, એના કરતા તમે પોઝિટિવલી એને મોટિવેટ કરી રહ્યા હતા કે ના ભાઈ કરવાનું જ છે, આપણે મહેનત કરી રહ્યા છીએ અત્યારે નહીં તો 10 દિવસે આપણે શીખી જ જઈશું. રાઈટ. એબ્સોલ્યુટલી. તો આપણો રિસ્પોન્સ પ્લેઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. ધ વે વી આર રિસ્પોન્ડિંગ હે ને, આપણે કેવી રીતના રિસ્પોન્ડ કરી રહ્યા છીએ. રાઈટ. અને એનાથી જ યુ ફીલ લેસ ફ્રસ્ટ. અને આઈ એમ નોટ ઇવન સેઇંગ ઇટ ઇઝ નોટ, યુ નોટ ફીલ એંગ્રી ઓર ફ્રસ્ટ્રેટેડ. એ તો થશે જ. ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ ધીસ જર્ની. It is part of being a new mother. So rather than it's a part of being mother, being mother, be it old mother, so it's a part of motherhood. It's a part of being mother. So instead of feeling कि I want to be, એટલે મને આ feel નથી કરવું, accept it. Accept that you're going to be frustrated. Accept that you're going to be tired. Accept it कि this is how it is and this is what I wanted. Like આ જોઈતું તું, આ બેબી જોઈતું તું અને આ બધું એના લીધે છે ને એની માટે છે ને ઇટ ઇઝ વર્થ ઇટ. એટલે when you see your child smiling, drinking milk, being satisfied, I think એ બધી feelings માટે all this મહેનત is worth it. Is worth it. બીજું અગેન જે હું ફરી હંમેશા કહું છું કે મધર બન્યા પછી આપણે સુપર વુમન નથી બની જતા. આપણા અહીંયા થોડુંક ઓવર એમ્ફેસાઇઝ કે ઓવર ડ્રામેટાઇઝ કરી દીધું છે મધરહુડ ને. આપણે બધા બી નોર્મલ હ્યુમન બીંગ્સ જ છીએ તો આપણને બધા જ ઇમોશન્સ આવવાના છે. થાક બી લાગવાનો છે, ગુસ્સો બી આવવાનો છે, ફ્રસ્ટ્રેશન બી આવવાનું છે, ક્યારેક રડું બી આવવાનું છે અને ક્યારેક યુ ફીલ સેડ ઓલ્સો, રાઈટ? But you put it very wonderfully કે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ કે તમે એને એકનોલેજ કરો કે આવું થાય છે અને દેન યુ એક્સેપ્ટ કરો કે આ નોર્મલ છે. આપણે સુપર વુમન બન્યા જ નથી, મમ્મી જ બન્યા છીએ એકલા. રાઈટ. ટ્રુ. અને સુપર વુમન બનવાની જરૂર બી નથી. લાઈક ઇટ્સ ઓકે. હા. ચિલ રહેવાની જરૂર છે, થોડું ચિલ રહેવાની જરૂર છે. હવે આ બધામાં ક્યારેક એવો સમય આવ્યો કે તમને એવું લાગ્યું કે સપ્લાય એકદમ સરસ ચાલતો તો ને એક ડીપ આવી ગયું અને then how did you manage it? ઓકે. સો આ મારે થયું હતું કેમ કે પમ્પિંગ કર્યું, બહુ જ સરસ ચાલ્યું, બધું સરસ. સો there was this confidence કે પંપ હવે તો વાંધો જ નથી, પંપ સેટ છે. એટલે પછી મારે થોડાક સોશિયલ ઇવેન્ટ્સ હતા, એમાં હું ગઈ અને થોડુંક મારું પમ્પિંગના ટાઈમિંગ ચેન્જ થયા ફોર 4-5 days અને મારામાં ડીપ આવ્યો. પછી મેં 3-4 વસ્તુ કરી. એક, આઈ ડીડ પાવર પમ્પિંગ. આઈ ટ્રાઈડ
It worked on my body. હમ સેકન્ડ, આઈ સ્ટાર્ટેડ એ જે મંથમાં મારે આવું થયું ને ત્યારે હું કદાચ 5 કે 6 વખત પંપ કરતી હતી. સો ફ્રોમ ધેર આઈ સ્ટાર્ટેડ પમ્પિંગ ફોર 8 ટાઈમ્સ. ઓકે. એટલે મેં ફ્રીક્વન્સી વધારી દીધી. એક તો મેં પાવર પંપ કર્યું દિવસમાં એક વખત, બીજું મેં ફ્રીક્વન્સી વધારી દીધી. સો આ બંને શું કરતા તમે? સો પાવર પંપમાં 20 મિનિટ્સ પંપ, then 10 minutes rest, then again 10 minutes pump, then again 10 minutes rest અને 10 minutes pump. So it takes 1 hour, but I just did this for 5 days. ફ્રીક્વન્સી વધારી, પાવર પમ્પિંગ કર્યું મેં 5 દિવસ કર્યું અને મારો ફ્લો મારા બોડી માટે ઇટ કેમ બેક ટુ નોર્મલ. 5 દિવસમાં મારું નોર્મલ થઈ ગયું. તો દેન અગેન આઈ વેન્ટ બેક ટુ જે હું 5 વખત કે 6 વખત પંપ કરતી હતી ને મારા ઓલ્ડ રૂટીનમાં, એમાં હું પાછી આવી ગઈ. ઓકે. આ બધામાં જે એન્ઝાયટી થઈ કે જે ગિલ્ટ ફિલિંગ થયું એને કેવી રીતના મેનેજ કર્યું? ગિલ્ટ ફિલિંગ તો થયું જ હશે કે યાર ક્યાં ગઈ, બધું સેટ ચાલતું હતું ને ક્યાં નવી ઉપાધિ લીધી, એવું થયું હશે ને એમ થોડુંક? યસ બટ એ બહુ જ બધા. સો હાઉ ડુ આઈ સે ધીસ, આઈ એક સેકન્ડ, આઈ જસ્ટ નીડ ટાઈમ, કેમ કે ધીસ ઇઝ ઓન એન ઇમોશનલ એસ્પેક્ટ. ઇટ્સ ઓકે ઇફ યુ ફીલ મતલબ ઓવરવેલ્મ લાગતું હોય ને ના કેવું હોય તો બી ઇટ્સ પરફેક્ટલી ફાઇન. No, because I know. So I started accepting that I can feel guilty and yet accept that I'm doing my best. Okay. So it's something okay to feel guilty. It's okay to feel guilty. It's okay to feel guilty, and two feelings can mutual. It's not mutually exclusive. એ બંને સાથે ફીલિંગ બોડીમાં કે માઇન્ડમાં તમે ફીલ કરી શકો છો. યુ કેન બી બેસ્ટ મોમ એન્ડ યેટ યુ કેન goof up, and that is okay. So I felt the anxiety. હા એટલે શાયદ if I may help you, not help you, કે થોડુંક શાયદ આવી રીતના કંઈક કે it's okay to feel guilty, but then એ તમે કરી રહ્યા છો એ કરતા જ રહો, પ્રયત્નશીલ રહો તમે. ગિલ્ટી ફીલ કરીને પ્રયત્ન મૂકી દઈશું તો we are not going anywhere. Absolutely, એ જ વાત છે. અને the fact કે it's okay to goof up, because કદાચ હું એ બર્થડેમાં કે ડિનર પાર્ટીમાં ના ગઈ હોત તો I would be an empty cup. એટલે I can only offer to my child if I have something to offer. Yes. If I am not emotionally or otherwise fulfilled, if I don't do things that brings joy to me, I'm going to be empty. અગર મને જે વસ્તુ ગમે છે કે જેનાથી હું ખુશ થાઉં છું એ બધી વસ્તુ હું કરવાનું કમ્પ્લીટલી બંધ કરી દઈશ તો મારામાં કંઈ રહેશે જ નહીં. તો હું મારા છોકરાને શું આપીશ? How can I pass joy when I don't have joy in myself? So it is, so anxiety થશે, પણ with that anxiety you have to question, like rather have conversation with that anxiety કે goof up કર્યું, પણ શેની માટે કર્યું? And એટલે you have to have that conversation with yourself. આમાં overall આ જર્નીમાં I think there is a lot of importance to self talk and accepting emotions for what they are. એટલે પેલા એના જેવું છે, જેને ભૂલો કરી જ નથી અને પૂરતા પ્રયત્ન કર્યા જ નથી, કંઈક એના જેવું થાય. રાઈટ, એબ્સોલ્યુટલી. કે તમારે થશે જ એમ. અને આઈ ઓલવેઝ સે કે બહુ જ મતલબ ઇટ્સ ઓકે, જે તમને ફીલ થાય છે યુ ગો વિથ ધેટ ફ્લો એમ. દરરોજ શેડ્યુલ કોઈક એકાદ દિવસ મિસ થઈ જાય દેટ્સ ઓકે. ક્યારેક વન્સ ઇન અ વાઇલ થઈ જાય દેટ્સ ઓકે, બટ a happy mother, a relaxed mother is more important. Absolutely. અને your body is beautiful. તમારી એકાદ ભૂલથી તમારા આખા અઠવાડિયા કે 10 દિવસની મહેનત પાણી નહીં ફરે. So one day if you don't follow the schedule and if you followed it for the entire month, your body will not forget that. It will like help you to express milk. એક ભૂલથી તમને it will not punish you. So beautifully said. એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ફ્રોમ માય એન્ડ કે એક પમ્પિંગ નો એક બીજો બ્લોકેજ થોડોક એવો હોય કે ભાઈ પંપ છે તો then you are restricted, તમારે બહુ બહાર ન જઈ શકો કે કઈ આઉટિંગ ના કરી શકો,
ગેટ ટુગેધર છે કે કોઈ પણ આઉટિંગ માટે કે એવી રીતના. તો what is your experience? How did you manage? મતલબ see it is not practically possible for you to stay at home for 6 months. કે આપણે 6 મહિના ઘરમાં હમ પુરાઈને બેસ્યા રહીએ એવું તો પોસિબલ નથી કે તમારે કંઈ પણ રાઈટ કામથી બહાર જવું જ પડે. તો હમ તમારો અનુભવ કેવો રહ્યો અને તમે કેવી રીતના મેનેજ કરતા હતા પમ્પિંગ એના સાથે? Right. So I would suggest delegate the pump cleaning and feeding to your partner or family members. હમ તમે જે દિવસે તમારે બહાર જવાનું છે બધું જ ના કરશો. ડોન્ટ ડુ એવરીથિંગ. સો દેટ ઇઝ વન. હાઉ આઈ વુડ ડુ ઇઝ, મારો ફોર એક્ઝામ્પલ પંપનો ટાઈમ હતો 2 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock. સો અગર મારે બહાર જવું છે તો હું 2 વાગે પંપ કરીશ, પછી એને ફીડ કરાવીશ 10 મિનિટ સુધી, બોટલ ફીડ, અને પછી 10 મિનિટ પછી ફરીથી પંપ કરીશ. સો 2 to 3 માં મારું પંપ અને ફીડિંગ પતી જશે એન્ડ આઈ ગો આઉટ. બરાબર. અને મારું નેક્સ્ટ જે 5 વાગેનું ફીડ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ નેક્સ્ટ ફીડ હોય, એ મેં ઓલરેડી પંપ કરી દીધું છે ઇન દેટ 1 hour. અને મારું એના પછીનું 8 o'clock છે. સો દેન આઈ હેવ ટાઈમ ફ્રોમ 3 to 8 ટુ ગો આઉટ. આઈ ડોન્ટ નો વેધર નંબર્સ વાઇઝ આવી રીતે રહેશે કે નહીં. સો આઈ જસ્ટ રીફ્રેમ ઇટ અગેન. એક સાથે 10-15 મિનિટના ગેપમાં અગર 2 વખત પંપ કરી દો, એક એને ફ્રેશ મિલ્ક ફીડ કરાવી દો, એક મિલ્ક જે છે એ બોટલમાં તમે ભરી રાખો, તો નેક્સ્ટ ફીડ માટેનું એનું રેડી થઈ જશે. જે તમે પોતે અગર બેબીને લઈને જાઓ છો તો તમે એને બહાર પીવડાવી શકો છો, કે તો ઘરે મૂકીને જાઓ છો તો કોઈ એને પીવડાવી શકે. તો એક મિસ કરીને એક પહેલા જ એને પંપ કરીને બોટલમાં રેડી રાખો, તો ઇટ બીકમ્સ વેરી ઇઝી ટુ ગો આઉટ. ઓકે. ટૂંકમાં થોડા હેલ્પિંગ હેન્ડ્સ જોઈએ કે આપણે એવું એક હોય કે યસ. મમ્મી બન્યા એટલે બધું જ મારે કરવું, બધું જ મારે કરવું એવું નહીં. થોડુંક હેલ્પિંગ હેન્ડ, સપોર્ટ ફ્રોમ ધ ફેમિલી ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે તમે યસ. રિલેક્સ હો ફિઝિકલી મેન્ટલી તો જ તમે પમ્પિંગ ને બધું કરી શકો. અને હમ થોડાક ડ્યુટીઝ અસાઇન કરી દેવાના કે ભાઈ રાઈટ. સ્ટરલાઇઝેશન નું કામ આઈ છે તો એ બીજું કોઈ કરી શકે, બેબીને બોટલ ફીડ છે તો એ કોઈ બીજું કરી શકે, પમ્પિંગ નું કામ તમારા બદલીમાં કોઈ નથી કરી શકવાનું તો એ તમારે જ કરવાનું છે. તો થોડુંક રાઈટ. એના ડ્યુટી સિવાયનો અસાઇન કરી ડેલિગેટ. દઈએ. યસ યસ યસ. રાઈટ. એટલે અને થોડુંક ઇન ધીસ મેનેજમેન્ટ બી કરવું પડે પ્રોપર. રાઈટ. અને ઇન ધીસ આઈ ફીલ mothers want to give responsibility, but are the family members okay and ready to take responsibility? That is the major problem. સાચી. કે યુ આર બ્લેસ્ડ ઇન mothers ધેટ વે. હા, I was હા very blessed. હા. બીકોઝ હું તો આમ સાક્ષી રહી ચૂકી છું કે જે સપોર્ટિવ એન્વાયરમેન્ટ તમને મળેલું, આઈ મીન મળેલી છું બધાને સાથે, એટલે આઈ કેન સે કે જે સપોર્ટિવ એન્વાયરમેન્ટ તમને મળેલું, તો તમે અને પ્રાશા એ બાબતે ખૂબ જ લકી છો કે તમને એવું સપોર્ટિવ એન્વાયરમેન્ટ મળ્યું who were non-judgmental, which is very much important. હે ને? કે રાઈટ. આપણે એવા તબક્કે તમે હતા, એટલા 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 એકદમ સેન્સિટિવ ફ્રેમ ઓફ માઇન્ડમાં હતા કે એ ટાઈમે એ નોન જજમેન્ટલ અપ્રોચ બહુ જ જરૂરી હતી કે કોઈ તમને બસ સપોર્ટ કરે, બસ સપોર્ટ કરે. રાઈટ. હા ભાઈ શું કરવું છે, લાવ હું કરી દઉં આ વસ્તુ. તો સો દેટ એ ઇઝ મોસ્ટ ફેમિલીએ, ઇમ્પોર્ટન્ટ. હા, ફેમિલી મેમ્બર્સ એકચ્યુઅલી સમજવું બહુ જરૂરી છે કે ઇટ ટેક્સ અ વિલેજ ટુ રેઝ અ કિડ, એન્ડ વી નીડ આર વિલેજ. મોમ્સ નીડ ધ વિલેજ. સો બી દેટ વિલેજ. એવું. Okay. So one અને last advice. Okay, you wanted to say something? યસ, આઈ વોન્ટ ટુ સે કે પમ્પિંગ સાથે આઈ હેવ ટ્રાવેલ્ડ, આઈ હેવ અટેન્ડેડ નવરાત્રી 9 દિવસમાંથી 4 દિવસ. I have gone for condolence meet. I've gone for dinner parties. I've done like everything after 3 months. Of course, 3 months તો મને આ બધું પ્રોસેસમાં સેટલ થવામાં અને બધામાં થયા હતા. પણ 3 મહિના પછી like I have gone wherever I've gone, I've taken my pump. અને બહુ જ ઇઝીલી હવે તો બેટરીઝ ગાડીમાં બી ચાર્જ થઈ જાય છે. મેં ટ્રાવેલ બી કર્યું છે. હું હોટેલમાં બી પંપ બધું લઈને ગઈ છું, મશીન લઈને ગઈ છું સ્ટરીલાઇઝરનું. ઇટ ઇઝ ઓલ પોસિબલ. એટલે એ બધું જ થઈ જાય છે. ઇટ ઇઝ મેનેજેબલ. થોડુંક પ્લાનિંગ જોઈએ, પણ લાઈફ ડઝન્ટ સ્ટોપ ઓર ઇટ ડઝન્ટ બીકમ દેટ બેડ ઇન ધોઝ ઇનિશિયલ મંથ્સ. એટલે મેનેજ થઈ જાય છે મેનેજ વિથ પમ્પિંગ. થોડુંક પ્લાનિંગ જોઈએ. એમ તમે એમ કહો થોડુંક પ્લાનિંગ એકદમ જોઈએ. તરત કરીએ એવું ના થાય, બટ યસ વિથ પ્લાનિંગ થઈ શકે. યસ, Okay. થઈ શકે. Okay. So one last piece of advice for a new mother who is હજુ એમનો બ્રેસ્ટ ફીડિંગ એસ્ટાબ્લિશ નથી થયું કે બ્રેસ્ટ મિલ્ક પ્રોડક્શન એસ્ટાબ્લિશ નથી થયું, ઓર વન જે લોકો પમ્પિંગ કરી રહ્યા છે પણ હજુ પૂરા ત્યાં સુધી નથી પહોંચ્યા, તો વન લાસ્ટ પીસ ઓફ એડવાઇસ
Okay, so one is skin to skin. એક તો સ્કિન ટુ સ્કિન ડુ ઇટ ઇટ વોઝ વેરી હેલ્પફુલ ફોર મી તો એક એ કરવાનું. બીજું એવું માઇન્ડસેટ રાખવાનું કે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાવવું જ છે આપણે, પણ દેટ્સ નોટ ધ ઓનલી વે ટુ બોન્ડ વિથ અ ચાઇલ્ડ. Figure out other ways to bond with a child and do that. For example, massaging a baby is a very good way to bond. Skin to skin is a very good way to bond. તો જ્યાં સુધી breastfeed નથી કરતું ત્યાં સુધી at least try to establish bond with your baby. So અને એના figure out ways for that. બીજું કે invest in a good pump and a pumping bra. uh, Third, it is very lonely. You're going to cry, you're going to feel anxious, going to feel angry, and all of it is just part of being a mother. This, I think that's it. It was wonderful talking to you. I mean, like, આજે તમારા પમ્પિંગ ટિપ્સ છે, આઈ એમ શ્યોર ઇટ વુડ હેલ્પ, બહુ જ બધા મધર્સને હેલ્પ કરશે. બિકોઝ ધીઝ આર પ્રેક્ટિકલ થિંગ્સ વિચ જે તમે પોતે કરી છે, અનુભવી છે ને, એ તમે શેર કરી રહ્યા છો. આ બહુ રેર છે. મતલબ તમને જે ગાઈડન્સ મળશે કેવી ગાઈડલાઇન્સ મળે, આ જે તમે અનુભવ્યું છે, અમુક પ્રેક્ટિકલ ટિપ્સ જે તમે આપી, સો આઈ એમ શ્યોર બહુ જ હેલ્પફુલ થશે. એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર ટાઈમ. થેન્ક યુ સો મચ. આઈ વુડ Thank લાઈક ટુ you. શેર કે અંજનીબેને આટલું જે આખું બધું કર્યું ને, એના પછી ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, તમે યુ ડીડ ડોનેટ અ ગુડ ક્વોન્ટિટી ઓફ બ્રેસ્ટ મિલ્ક ઓલ્સો, રાઈટ? Yes. કેટલું ડોનેશન કર્યું હતું, રાઈટ? મતલબ મને ક્વોન્ટિટી અત્યારે uh, ધ્યાન નથી આવી રહી, બટ યુ ડીડ ડોનેટ Quantity મને પણ નથી ધ્યાન આવી, but it બટ helped ઇટ the વોઝ mother for like good 15-20 days ગુડ or a month 15 span. 20 days. So હા. આ જે મધર હતા એમને સરોગેસી થી બેબી આવ્યું હતું, એન્ડ શી વોઝ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ હર ચાઇલ્ડ, બટ થોડુંક જે મિલ્ક સપ્લાય ઓછો પડતો હતો, એ થોડાક સમય માટે અંજાનીબાઈ હેલ્પ that mother. So she was breastfeeding Prasha also, and she was providing શું કહેવાય બ્રેસ્ટ મિલ્ક નામનું અમૃત ટુ બીજા બાળકને પણ એમને પ્રોવાઈડ કર્યું. સો ઇટ વોઝ a wonderful experience on my part to meet a person like you. I Thank always you say so કે much. તમારું resilience, determination, motivation અને positive attitude. Yeah. It was wonderful meeting you. It was wonderful meeting. uh, Thank you. I would also like to say few things. એક તો I got really lucky with you. કેમ કે મને જે માઇન્ડસેટનું માણસ જોઈતું હતું એ ટાઈપના તમે મને મળી ગયા. એટલે કે તમારા જે અમુક થોટ પ્રોસેસ છે કે ફોર્સ ફીડ નહીં કરવાનું, કે યુ નો કે બેબીઝના બધા સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં તો એવરીથિંગ ગેટ રજિસ્ટર્ડ. તો ફોર્સ નહીં કરવાનું, એમને સેફ એન્વાયરમેન્ટ આપવાનું, કામ રીતે કરવાનું, અને ઓલ ધોઝ થિંગ્સ. અને યુ એઝ અ પર્સન આર વેરી કામ. તો અને યુ હેવ બીન ધેર એઝ અ મેન્ટોર. મેં રાત્રે 2 વાગે બી મેસેજ કર્યા છે, સવારે 4 વાગે બી કર્યા છે, અને એકના એક ક્વેશ્ચન કમસે કમ 10 વખત પૂછ્યા છે. અને 10મી વખત બી તમે મને એકદમ શાંતિથી વિધાઉટ બિંગ ઇરિટેટેડ યુ હેવ આન્સર્ડ મી, which is amazing, which I don't think so anybody around me or any doctor would have done. So thank you for being there. અને it wouldn't have been possible without you. I kept saying, like, even with the frustration, I kept saying कि Prasha will learn. And you know what kept me going actually? You said this one statement कि most babies learn to breastfeed. Breastfeed. So that statement stuck with me કે મને એવું હતું નથી શીખતી પણ most babies do. તો ભાઈ ટ્રાય કરો, most babies do. So that statement of yours was very positive, very affirmative, in a way कि you're not forcing me, and at the same time I am having faith to go on this journey. So thank you so much. અને મને હજુ પણ like I want to say more words. I'm just so emotional right now that I'm not able to articulate exact feelings. નહીં નહીં, our admiration and respect for each other is mutual. એટલે પેલું એના જેવું છે કે લાઇક માઇન્ડેડ પીપલ ને ભગવાન મળાવી જ દે છે. આઈ ઓલવેઝ ફીલ ધેટ કે ભગવાન Right. અલ્ટિમેટલી તમને સારા, તમે સારા છો તો તમને સારા લોકો સાથે મળાવી જ દે છે. બટ Right. ટ્રુલી
it was wonderful on my part, and thank you so much for this time કે તમે તમારા schedule માંથી આ time કાઢ્યો, and I'm sure ઘણા બધા mothers ને આ બહુ જ helpful થશે. Yes, thank you so much. Okay, Thank thank you. you. ચલો bye, Yeah. take care, bye bye. Bye. Bye.